میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے ریاست پاکستان کے کس ذمہ دار نے یہ وعدہ کیا کہ انصاف دلاؤں گا، مگر وہ انصاف کسی نے کچھ لمحوں کا ذکر کیا، کسی نے کچھ دنوں کا ذکر کیا، مگر کسی نے یہ کہا کہ 1 ماہ کے اندر انصاف ہو جانا چاہیے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اس پارلیمنٹ پہ لعنت جو کسی کو انصاف نہ دے سکے۔ مگر آج میں حیران ہوں، کس کے پاس جاؤں؟ کون سا ادارہ باقی رہتا ہے جہاں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ورثاء نہیں پہنچے؟ قاتل تو نہ پکڑے گئے، مگر اس تحریک انصاف کے دور کے اندر آواز اٹھانے والے مظلوم مقتولین کے ورثاء 5 اور 7 سال کی قید میں چلے گئے۔ سنائی بے گناہوں کو سزا تیری حکومت نے، سنائی بے گناہوں کو سزا تیری حکومت نے، تجھے بھی علم ہے کی ہے خطا تیری حکومت نے، اجاڑا جن درندوں نے میرے منہاج کا گلشن، بے بانگے دہل ان سے کی وفا تیری حکومت نے۔ مظلوم قید کیوں ہیں، قاتل آزاد کیوں، گلشن میں پھر رہے ہیں ظالم صیاد کیوں؟ بنتا تو ہے اداروں سے آدم کا یہ سوال، انصاف کے ترازو میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ گنگے بہرے اندھے منصف، وہ 17 جون کا قصہ، وہ بہتے خون کا قصہ، وہ 17 جون کا قصہ، وہ بہتے خون کا قصہ، تمہیں جینے نہیں دے گا ہمیں مرنے نہیں دے گا۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ایک قیامت صغریٰ کا نام ہے۔ یہ وہ چہرے ہیں جو آپ کو ابھی نظر آ رہے ہیں، یہ وہ ظالم، فاسق و فاجر اور ریاستی دہشت گردی کرنے والے گوشہ درود پر، جہاں 24 گھنٹے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ کتے ہیں جو نواز شریف اور شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اور ان کی کابینہ کے پالتو کتے ہیں، جنہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کے کارکنان پہ بربریت کی انتہا کر دی۔ اس سے بڑا ظلم اسے پوری کائنات سے بھی حکم ملتا تو شاید نہ کر سکتے تھے، اور یہاں تک نہیں، گلو بٹ جیسے بدبخت انسان کو بھی ساتھ ملا دیا۔ انہوں نے نہ بزرگوں کو دیکھا، نہ خواتین کو دیکھا، نہ نوجوانوں کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا۔ یہ وہ قاتل چہرے ہیں، ان چہروں کو ہم پہچانتے ہیں۔ منہاج القرآن کا ایک ایک کارکن ایک ایک چہرے کو جانتا ہے، ان ظالموں کو جانتا ہے، ان درندوں کو جانتا ہے۔ کوئی خواب غفلت میں نہ رہے کہ ہم بھول گئے، ہم نہیں بھولے، نہ کبھی بھولیں گے۔ ہمارے قائد نے ہمیں جینا سکھایا ہے، ہمیں مرنا نہیں سکھایا، ہمیں خودداری سکھائی ہے، ہمیں بکنا نہیں سکھایا۔ ہم ان کی کروڑوں روپے کی دولت، ان کروڑوں روپے کے پلاٹ، ان کے ویزے ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ارے ظالم، تیرا چہرے کو ہم جانتے ہیں۔ تم نے پانی کی ٹینکی پہ کھڑے ہو کے ایک نوجوان کو شہید کیا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھول گئے؟ ہم نہیں بھولے، ہم ایک ایک قاتل کو جانتے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب یہ قانون، بے حس قانون، فرسودہ قانون، ظالمانہ قانون جو ان کو پروموٹ کرتا نظر آ رہا ہے، مگر مظلوموں کی نہیں سنتا۔ ارے بدبخت، تیری قبر کی طرف ٹانگیں بھی ہیں، منہ بھی ہے، اپنا چہرہ دیکھ لے۔ مگر یہ دیکھیں خاتون سے لڑتے ہوئے یہ ظالم، پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی خاتون سے قانون کا محافظ لڑتا نظر آ رہا ہو، مگر صرف لڑائی کی حد تک ہوتی، بات ختم ہو جاتی۔ انہوں نے ان کو بھی شہید کیا جو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا۔ ارے ظالم، تم نے منہ میں گولی ماری، اور کب ماری؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ اب تم ڈاکٹر طاہر القادری تو ادھر نہیں ہے پاکستان کے اندر، پکارو جن کو پکارنا چاہتی ہو، تو انہوں نے کہا لبیک یا حسین، لبیک یا علی، لبیک یا رسول اللہ، تو آپ نے اس کے منہ میں گولی مار دی۔ تم خارجی تھے، تم خارجی نسل کے تھے اور ابن الخطا تھے، تم نے کسی کا حیا تک نہیں کیا۔ ارے ظالمو، کب تک
یہ आहें, یہ चीखें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। इमरान खान, आप जानते हैं, आपने मीडिया पे बैठकर आपने लाइव ये कहा कि मेरी आंखों ने ये कत्ल देखी हैं। आपने गोशाए दरूद के अंदर खड़े होकर वादा किया था इन मजलूमों से, इन मकतूलीन के वरसा से कि 1 माह के अंदर इंसाफ होना चाहिए। आपने ये भी नहीं बल्कि यहाँ तक कहा था कि उस पार्लियामेंट पे लानत हो जो इंसाफ ना दिला सके। आज इमरान खान, आपने 1 माह 30 दिन का कहा था, आपको 24 माह हो गए हैं। आपके मुंह पे किसने ताला लगाया है, कभी बताएंगे? हाँ, बताएंगे ज़रूर, मगर उस वक्त बताएंगे जब आप इक़्तिदार पे नहीं होंगे। अभी कुछ और दुनिया को तमाशा देख लेने दो, अभी इंसाफ का इंजाम वादा देख लेने दो। उठेगा एक दिन आदम अवामी आंख से पर्दा, इन्हीं मुर्दा सियासत का जनाजा देख लेने दो। अरे शहबाज शरीफ, अरे नवाज शरीफ, तुम्हारा इंजाम इबरत वाला इंजाम होने वाला है। अरे राणा सनाउल्लाह, तेरे मुंह को खून लगा हुआ है, ये खून आप दुनिया देखेगी। एक दिन अंजाम होगा, उस रब की तरफ से अंजाम होगा, उस खुदा की तरफ से होगा जो पूरी दुनिया को इंसाफ देने वाला है। ये तहरीक इंसाफ, जिसने इलेक्शन से पहले बार बार कहा कि सानिया मॉडल टाउन के मजलूमों को इंसाफ मिलना चाहिए, मगर जब इनका इक़्तिदार आ गया, ये तहरीक इंसाफ के बजाय तहरीक इक़्तिदार बन गई। अरे इमरान खान, आज हम आपके ज़मीर को झंझोड़ना चाहते हैं। आज यही 16 और 17 की रात को देख लो, आज वो 17 का दिन देख लो जिस दिन आपने खुद अपनी आंखों से अदलिया, इंसाफ सब देख लो, सब इदारे देख लो। मैं हर इदारे को पुकार रहा हूं कि हर इदारा ये देख ले, किसी कातिल की बीमारी की पहरेदार मत बनना, वतन के दुश्मनों के तुम सहूलतकार मत बनना। खुदा शाहिद हमें बेइंतहा तुमसे मोहब्बत है, खुदा शाहिद हमें बेइंतहा तुमसे मोहब्बत है। किसी गद्दार से मिलकर गले गद्दार मत बनना। हम पूछना चाहते हैं हर इदारे से, हर उस इदारे से जिससे हम तवक्को रखते हैं, क्या तुम्हें सानिया मॉडल टाउन याद नहीं आता? हाँ, आपको याद है। अगर आप भूले होते तो उन मजलूमीन के वरसा जिन्होंने सानिया मॉडल टाउन के हक में आवाज़ उठाई, आपने उनको जेल में बंद कर दिया। और सैकड़ों कारकुनान तहरीक मिनहाजुल कुरान व पाकिस्तान अवामी तहरीक अदालतों के चक्कर काट रही है, मगर आपको याद है वो अदालतें जो बिक चुकी हैं, वो अदालतें जो इंसाफ नहीं देना चाहती, जो एक मजलूम बेटी बासमा को इंसाफ नहीं देना चाहती, वो अदालतें जो एक नौजवान शहीद के बाप को इंसाफ नहीं देना चाहती, ये वो अदालतें हैं जो किसी बेवा को इंसाफ नहीं देना चाहती, ये वो अदालतें हैं जो किसी माँ को इंसाफ नहीं देना चाहती। इमरान खान, आज हम तुमसे मुखातिब हैं, आज आपसे मुखातिब हैं। आपकी हमदर्दी, आपकी इंसानियत नवाज शरीफ के लिए तो जाग उठी, आपकी हमदर्दी और इंसानियत मरियम नवाज के लिए तो जाग उठी, मगर सैकड़ों कारकुनान जेल के अंदर बंद हैं, उनके लिए आपकी वो हमदर्दी, वो इंसानियत कब जागेगी? क्यों नहीं जागती? वो कौन सा ताला है जो तुम्हारे मुंह पे लगा हुआ है, जो लबों को सी के बैठे हुए हो? इमरान खान, आपने एक कैदी को छोड़ा जिसका नाम नवाज शरीफ है, जिसने कातिल भी है, फासिक भी है, फाजिर भी है और पूरे मुल्क को लूट के खा गया है। एक इलाज के लिए छोड़ा, वो किसी अस्पताल में भी नहीं गया। आपने उसकी बेटी को छोड़ा कि वो बाप की तीमारदारी करेगी, वो एक लम्हे के लिए बाप को एक गिलास पानी तक नहीं दिया। आपकी हमदर्दी हम देख रहे हैं, हम आंखें खोल के बैठे हैं, क्योंकि हमने वो 30 और 31 की रात बारूद के ढेर देखे हैं जिसमें आप भी मौजूद थे, और आप कहते थे अगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी के कारकुन ना होते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। आपके कंटेनर को अगर किसी ने महफूज रखा तो वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी के कारकुन थे। अल्लाह कोलू भी नहीं डरिया डूब के मर जा, अल्लाह कोलू भी नहीं डरिया डूब के मर जा, मुजरिम ना कोई कातिल फड़िया डूब के मर जा,
जान बचावन वाले तेरे कैदी बन गए। जा बेफैजा कच्चे घड़िया डूब के मर जा, जा बेफैजा कच्चा घड़िया डूब के मर जा। सानिया मॉडल टाउन कोई खुफिया सानिया नहीं है जो सैकड़ों इंटरनेशनल और नेशनल टीवी चैनल ने बरह रास्त दिखाया, मगर हर इदारा खामोश है। सानिया मॉडल टाउन एक ऐसी तारीख है, एक ऐसा वाक़या है, ऐसी रुदाद है, एक ऐसा लाइव सैकड़ों कैमरों के सामने एक बर्बरियत का मंजर है जो रियासत ने अपनी आवाम के साथ किया। अरे जालिमो, तुम्हें इक़्तिदार ही मकसूद था, कोई और हरबा कर लेते। अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी को पाकिस्तान ना आने देते, जैसे आपने पहले भी किया कि इस्लामाबाद आपने नहीं उतरने दिया, इसी तरह आप उनको पाकिस्तान ही ना आने देते, मगर सैकड़ों जिस्म छलनी ना करते और 14 नौजवान, 2 बेटियां और वो मासूम बच्चा जो अभी दुनिया में भी नहीं आया था, उसको भी आपने शहीद कर दिया। आप आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब पहुंचेंगे, बरोज़ महशर खुदा की बारगाह में पहुंचेंगे, तो क्या मुंह दिखाओगे? वहां गुलू भट्ट भी आपको नहीं बचाएगा। ये जनाजे आपके पीछे होंगे, ये जनाजे आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले। एक एक खून कतरा हमने संभाल के रखा है, खून के एक एक कतरे को पाकिस्तान अवामी तहरीक कारकुनान ने संभाल के रखा हुआ, उसकी हिफाजत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, तुम भूल सकते हो कि हमने क्या किया, मगर पाकिस्तान अवामी तहरीक का कारकुन और हमारे कायद की यह तरबियत है जो भी हम खामोश हैं। खुदा की इज्जत की कसम, हम अपनी बहन का बदला ले सकते हैं, हम अपने भाई का बदला ले सकते हैं, हम अपने बुजुर्ग का बदला ले सकते हैं, मगर हम खामोश हैं। हम अभी कानून की पासदारी कर रहे हैं, हम कानून को फॉलो कर रहे हैं। अगर फॉलो ना करते, जिनकी दहशतगर्दी की अदालतों ने उन कारकुनान पे दहशतगर्दी 780 लगाई हुई है जो मजलूमीन की आवाज़ उठाने वाले हैं, कातिल अभी दंदनाते फिर रहे हैं, वो आज़ाद हैं। कभी उस पर वज़ीर आज़म की हमदर्दी जाग उठती है, कभी उस पर सदर पाकिस्तान की हमदर्दी आ जाती है। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि इसकी वजह क्या है। इन चेहरों को देखो, इन कातिलों को देखो, इनको बड़े बड़े ओहदे दिए गए, इमरान खान की हुकूमत में दिए गए, जिन्होंने ये वादा किया कि 1 माह में इंसाफ होगा, मगर जब वो उनकी इक़्तिदार आया, तहरीक इंसाफ तहरीक इक़्तिदार बनी, इनको बड़े बड़े ओहदों से नवाजा गया और शील्ड से नवाजा गया, असनाद से नवाजा गया। खुदा बेहतर जानता है इसके पीछे क्या राज है। जालिमों की सब में शामिल हो के भी मजलूम है, इस निज़ाम जुल्म में हाकिम भी खुद महकूम है। जाने आदम फिर भी दानिस्ता सब खामोश क्यों, सब इदारों को तबाही का सबब मालूम है। हया बाकी अभी है तो निज़ाम सल्तनत बदलो, अरे ताकत के सर चश्मो निज़ाम सल्तनत बदलो। कभी भी कुछ नहीं बदला यहाँ चेहरे बदलने से, कभी भी कुछ नहीं बदला यहाँ चेहरे बदलने से। बदलना है तो कम वक्तो निज़ाम सल्तनत बदलो। ये फरसुदा निज़ाम, इस धरती को अब तब्दीली भी हमने देख ली, जमहूरियत भी हमने देख ली, रोटी कपड़ा मकान भी हमने देख लिया, और क्या क्या नारे, खूबसूरत नारे, खुशबूदार नारे। कभी कुरान के नाम पे नारा लगाया गया, कभी खुदा के नाम पे नारा लगाया गया, कभी किताबुल्लाह के नाम पे नारा लगाया गया, कभी निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। मगर अब इस धरती पे मुस्तफ़वी इनकलाब की ज़रूरत है। मुस्तफ़वी इनकलाब एक ऐसे निज़ाम का नाम है जो एक अदल देता है, एक इंसाफ देता है, गरीब के मुंह में नवाला देता है, गरीब को एक छत मुहैया करता है और जालिम को कड़ी सजा देता है। मुस्तफ़वी इनकलाब इंशाअल्लाह इस धरती पे जरूर आएगा, जरूर आएगा।
عمران خان آپ گوشہ درود میں اس وقت موجود ہیں. آپ نے گوشہ درود جہاں 24 گھنٹے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، آپ نے کھڑے ہو کر وعدہ کیا تھا کہ میرا اقتدار آ گیا، اگر ہم اقتدار پہ آ گئے اور ہمیں یہ انصاف کی کرسی مل گئی تو ہم انشاءاللہ ان قاتلوں کو کڑی سزا دیں گے. مگر یہ چہرے دیکھیں اور آپ کو دیکھیں، آپ کے وعدے دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اس نظام کو دیکھیں، اس پاکستان کو دیکھیں کہ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے. قاتل چھپے ہوئے ہیں کس کی پناہ میں، قاتل چھپے ہوئے ہیں کس کی پناہ میں، ہم جانتے ہیں کون ہے دیوارو راہ میں. ہم شہیدوں کی ہیں راہ پر مر نہیں سکتے کبھی، جھک نہیں سکتے کبھی، ہم ڈر نہیں سکتے کبھی. کارکن طاہر کے بدلیں گے نظام ظلم کو، کارکن طاہر کے بدلیں گے نظام ظلم کو، کام یہ ڈرپوک آدم کر نہیں سکتے کبھی. ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، قاتلوں کو کڑی سزا دیجئے، سزا دیجئے، سزا دیجئے، سزا دیجئے. دانتے شب راتاں آئیاں تے سارے لوگ کران آئے. اوہ نہیں آئے محمد بخشا تے جڑے آپ ہتھی دفنائے. اوے او نہیں آئے محمد بخشا.